السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار از قلم احمد رضا کے ایپیسوڈ نمبر 10 کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دو، ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے، چلیں بیبی۔ ماریا نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتے کہا، جبکہ سردار کی نظریں اتنی دیر آفاق کا ہی طواف کرتی رہیں۔ کیا یہ لڑکی ذرا بھی جیلس نہیں ہوئی سردار کو ماریا کے ساتھ دیکھ کر؟ بلکہ یہ تو خوش لگ رہی ہے۔ شاید یہ سردار کو پسند ہی نہیں کرتی، نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس نے آفاق کو دیکھتے ہوئے سوچا، جبکہ دوسری طرف آفاق یہ سوچ کر خوش تھی کہ سردار کو اب اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل دوسری لڑکیوں کی طرف لگ چکا تھا، کم از کم وہ اس کے بہانے ذہنی اور جسمانی اذیت سے تو بچ گئی تھی نا۔ میں نے سوچ لیا ہے ذیشان بھائی کہ میں آپ کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کروں گی، اس نے ذیشان سے جاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگی اس کا فون رنگ ہوا۔ ابھی کے ابھی آفس آؤ، سردار کی سرد آواز اسپیکر سے ابھری۔ کیا آپ ماریا کے ساتھ باہر نہیں گئے؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اگر اگلے 2 منٹ میں تم یہاں نہیں پہنچی تو میں تمہاری یونی پہنچ جاؤں گا، سردار نے کہتے کال کاٹی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ ادھر آؤ، سردار نے گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے کہا، جہاں سے سمندر صاف دکھ رہا تھا۔ وہ جب اس کے پاس آئی تو سردار نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا باندھا۔ کیا تم وہاں جانا چاہو گی؟ کتنا خوبصورت آئی لینڈ ہے، کاش میں وہاں جا سکتی، آفاق نے دل میں سوچا تھا۔ ہاں میں وہاں جانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں ضرور چلیں گے، جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر پائے گا، اس نے آفاق کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ سر آپ واپس کیوں آ گئے؟ اس نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ سردار نے ایک ہاتھ گلاس وال پر رکھے اس کے قریب ہوتے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے سر، آپ کو یاد ہے نا اس دن بہرام شاہ نے ڈیل کینسل کر دی تھی، آفاق نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ تو سردار کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، آفاق نے اس کی منت کی۔ میں کام سے ہو کر آیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، میرے کندھے دبا دو، سردار نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ بہرام شاہ، اس نے پریشان ہوتے کہا۔ اس لڑکی کے دل کا حال بہت جلد اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا تھا۔ میرا سوداگر میرا دلدار قسط نمبر 11 رائٹر احمد رضا۔ تم جو بھی سوچ رہی ہو وہ چھوڑو، بس اتنا یاد رکھو کہ جب تک تم میری بات مانتی رہو گی تو میں تمہیں بری طرح ٹریٹ نہیں کروں گا، سردار نے اسے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر مت کریں سر، میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالوں گی۔ تو پھر مجھے خوش کرو، اس نے بے باک لہجے میں کہا۔ اتنا کہتے ہی وہ اس پر جھک گیا اور اپنی منمانی کرنے لگا۔ آفاق نے اسے لاکھ روکنا چاہا پر وہ نہ رکا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے آفاق کی کافی بری حالت کر دی تھی۔ سر کیا اب میں جاؤں؟ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، جو کہ بند تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی دروازہ ایک دم کھلا تھا اور سمرین اور ماریا اندر آئی تھی۔ دروازہ کھل کر آفاق کے ماتھے پر جا لگا تھا اور اسے بری طرح چوٹ آئی تھی۔ اسے چوٹ لگتے دیکھ سردار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آ پہنچا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور اس کا چہرہ پکڑ کر دیکھا۔ ہلو مت، سردار نے اسے ہلتے دیکھ کہا۔ آؤچ، درد ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے سردار ایک لڑکی پر ترس کھا رہا ہے، سمرین نے دل میں سوچا تھا۔ باس یہ لڑکی کون ہے؟ ایسی لڑکیاں فلرٹنگ کے لیے تو ٹھیک رہتی ہیں مگر انہیں آفس لانا ٹھیک نہیں۔ ماریا کب سے آپ کا باہر انتظار کر رہی ہے، آپ نے اسے اندر بھی نہیں آنے دیا، سمرین نے غصے سے کہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ آف کورس میں یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ ماریا سے شادی کر لیں، آخر وہ 25 کی ہو گئی ہے، سمرین نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آخر کب کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، سردار نے انجان لہجے میں کہا۔ وہ اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ اتنا سرد رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں آخر؟
समरीन गुस्से से चिल्लाई थी। समरीन ज़्यादा मत बोलो, अभी तो मेरे करियर का स्टार्ट है, आखिर मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ। मारिया ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा, अगर तुम शादी करना भी चाहती हो तो मुझे शक है, क्या तुम्हें मेरे जैसा ही लड़का चाहिए? सरदार ने सर्द लहजे में कहा। मारिया, फिर तुम डर क्यों रही हो? बस आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपने बाप से डर रहे हैं? समरीन ने पूछा था। शट अप, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं गार्ड को कहकर तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा। सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। ओ नो, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अफ़ाफ ने दिल में सोचा, क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? क्या तुम जानती हो मेरी बीवी बनने के लिए तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा? सरदार ने मारिया को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। चलो लड़की, इन्हें दिखाएं, सरदार ने अफ़ाफ को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाना, छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो, अफ़ाफ ने चीखते हुए कहा और उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी, मगर सरदार को कोई असर न हुआ। अफ़ाफ को उठाते ऑफिस से मुल्हका कमरे में लेकर आया और बेड पर ले जाकर पटका। ये मसला तो इन दोनों के दरमियान का है, भला इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तो फिर मैं क्यों ये सब बर्दाश्त करूँ? अफ़ाफ ने अपने दिल में कहा। सरदार ने जब उसके कपड़े फाड़ देने चाहे तो वह चीख उठी थी, क्योंकि सरदार दोबारा दरिंदा बन उठा था। जलील इंसान, दूर हटो मुझसे, प्लीज़, नहीं ऐसा मत करो। अफ़ाफ के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खुदारा रहम करो मुझ पर, जाने दो मुझे। हिचकियों के दरमियान बोलती वो उस जालिम के बेरहम करम पर थी, जो शायद रहम के लफ्ज़ तक से वाकिफ़ न था। मुझे छोड़ दो प्लीज़। उसका रोना और दिल खराश चीखें बाहर खड़ी मारिया और समरीन का दिल चीर रही थी। सरदार, तुम्हें इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बेजान टांगों से फर्श पर बैठते हुए कहा। कितना शफ़ाफ था वो। कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थी, जैसे गहरा सकूत छा गया हो, या शायद कोई अनहोनी होने को हो। अफ़ाफ बेहोश हो चुकी थी, जबकि सरदार अपने कपड़े पहने बाहर आया और मारिया को फर्श पर बैठे देख उसकी तरफ आया। फर्श ठंडा है, तुम नीचे क्यों बैठी हो? उठ जाओ, सरदार ने उसे नरमी से कहा। मैंने सरदार को कभी ऐसा नहीं देखा, उसने दिल में सोचा। क्या वो लड़की ठीक है? मारिया ने फिक्रमंदी से पूछा था। तुम इसे छोड़ो मारिया और सरदार के साथ जाओ, इन जैसी लड़कियों का तो काम ही यही होता है, समरीन ने बेरहमी से कहा था। सरदार, हमें भूख लगी है, क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे? समरीन ने पूछा। हाँ। जब उसे होश आया तो शाम के 7 बज गए थे। वह तकरीबन 4 घंटों से बेहोश थी। वह शिकस्ता कदमों से वहाँ से निकल आई थी और अब फुटपाथ पर चलती सोच रही थी, आखिर ये दो सुरातें कब ख़त्म होगी? मुझ में इस सौदागर, इस जैसे संगदिल और शफ़ाक शख्स को बर्दाश्त करने की ज़रा भी सकत नहीं है, और ना ही मैं अब एक भी लम्हा उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। उसने खुद से कहा। अभी वो इन्हीं ख़यालों में थी कि आलियान ने उसके पास गाड़ी रोकते हुए हॉर्न दिया तो वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें तंग किया है? क्या हुआ है? आलियान ने उसकी गर्दन पर निशानात देखते परेशानी से पूछा और बाहर आया। क्या ये सरदार ने किया है तुम्हारे साथ? उसने गुस्से से कहा। नहीं, मुझे अपने हॉस्टल वापस जाना है, मैं चलती हूँ। उसको ये सब बताना ठीक नहीं, अफ़ाफ ने दिल में सोचा। अफ़ाफ ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और नाक की सीध में चलने लगी। सरदार ने मेरा किरदार, मेरी शख्सियत मुकम्मल तौर पर मस्क करके रख दी है। यहाँ तक कि जो शख्स कल तक मेरी जान लेने के दर पर था, वो भी आज मुझे तरहम भरी निगाहों से देख रहा है। उसने खून के आंसू रोते हुए सोचा। तुम बहुत उदास लग रही हो, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम अच्छा महसूस करोगी, उसने नरमी से कहा तो अफ़ाफ उसके खुलूस को रद्द नहीं कर पाई थी। उसे अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आया था, जहाँ इन्होंने सीख कबाब खाए थे। मिर्चों से आलियान के गाल और नाक लाल हो गई थी, जबकि आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब तुमसे खाया नहीं जा रहा तो तुम क्यों खा रहे हो? अफ़ाफ ने नासमझी से पूछा था, जिस पर वो हंस दिया था, जैसे कि वो शक्लें बना रहा था। अफ़ाफ को उसे देख देख कर हंसी आ रही थी। कुछ देर के लिए ही सही वो सरदार को भूल गई थी। तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो लड़की, कि अब तुम्हें एहसास हो गया है कि मैं सरदार से ज़्यादा हैंडसम हूँ? उसने हंसते हुए कहा तो अफ़ाफ की हंसी उड़न छू हुई। सरदार के इतने कराहियत आमेज़ रवैये के बाद
آلیان کی ہمدردی اس کے دل پر مرہم کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نہایت اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔